نظر میں خبر میں اذان سحر میں طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہی سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ معزز مہمانان گرامی، عظیم اساتذہ، منتظمین پروگرام، مجھے بہت خوشی ہوئی اس پروگرام میں شرکت کر کے، اور اسٹیج سیکرٹری پہ یہ جو بچہ بیٹھا ہے ہمارا ارحم اشرف، اس نے کہا کہ یہ میرا استاد ریاض بھٹا صاحب چل کر آیا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میری زندگی میں چینج آیا۔ یقین مانے جب یہ بچہ یہ لفظ کہہ رہا تھا میں اس کا استاد تو نہیں ہوں، میرا خون بڑھ گیا، میرا حوصلہ بڑھ گیا، تو اس پہ کیا کیفیت طاری ہوگی۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کا عصمت صاحب آج آپ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے اس بچے کو جب اس نے میٹرک میں ٹاپ کیا تھا، ہم چودھری اشرف صاحب کے گھر پھول دینے گئے تھے، اور ہم نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ بچہ انشاءاللہ کنٹریبیوٹ کرے گا۔ شاید میرے ساتھ رو حامد صاحب تھے یا حافظ طاہر صاحب تھے، کچھ دوست تھے، ہم ان کے گھر گئے، ان کو یاد نہیں ہوگا، مجھے یاد ہے۔ آج اس چک میں ہمارے ساتھی نے ایک انیشیٹو لیا، آغاز کیا اس نور کا، اس روشنی کا جو مدینہ اسکول آف تھاٹ کا درس تھا، میرے پیارے نبی کا درس تھا کہ سیک نالج، آپ علم حاصل کرو، یہ فرض ہے۔ دنیا میں یاد رکھیے گا کوئی ایسا مذہب نہیں جو کہے سیک نالج اٹ از اوبلیگیٹری، یہ فرض ہے۔ صرف واحد دین اسلام ہے جو کہتا ہے کہ علم حاصل کرو، یہ فرض ہے۔ کس پہ؟ ہر مسلمان مرد پہ اور عورت پہ، نہیں فرق کرتا۔ ادر ریلیجن سے سیک نالج، اس میں کچھ حاصل کر لے یا کچھ نہ کرے۔ تو ہم ایک ایسے دین کے پیروکار ہوتے ہوئے آج اگر ہم اپنے لٹریسی ریٹ کو عصمت صاحب دیکھیں تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش ہم سے آگے بڑھ گیا، سری لنکا ہم سے آگے بڑھ گیا، انڈیا ہم سے آگے بڑھ گیا، آج بھی ہمارا لٹریسی ریٹ 60% کے قریب ہے، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو صرف لکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کوالٹی ایجوکیشن کی بات کریں گے تو ہم 60 سے نیچے دھڑام آگے گئے، بہت نیچے چلے جائیں گے۔ تو کیا اسٹریٹجی ہے؟ یہ لوگ فورن سے آئے ہیں، ان کو دکھ ہوتا ہوگا۔ یہ ہمارے جج آباسیہ کے جو پائنیئرز بیٹھے ہیں، کینیڈا سے ہمارے ساتھی آئے ہیں، دکھ ہوتا ہوگا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ ٹیلنٹ کی بات ہوئی، جج آباسیہ ہائی اسکول 1948 میں ریاست بہاولپور میں 105 مڈل اسکول اینڈ پروجیکٹ ہوا تھا، جس میں جج آباسیہ بھی ان میں سے ایک تھا۔ میرا تعلق بھی جج آباسیہ کھائی خیر شاہ سے ہے، میرے دادا صاحب اس سکول کے بانی ہیں۔ اب اس سکول سے یہ شخص کینیڈا پہنچا، اور اس کا جو نیکسٹ ڈسپل ہے وہ بچی ہے جس نے جا کر کینیڈا میں ریکارڈ توڑ دیا۔ اب کیا ثابت ہوا کہ کیا ٹیلنٹ کی کمی ہے، کیا ہمارے بلڈ میں ڈی این اے کی کمی ہے؟ لو، قطعاً نہیں۔ ہمیں وہ ایک سسٹم چاہیے، ہمیں وہ ایک نظام چاہیے، ہمیں وہ پرائرٹی چاہیے جہاں استاد محترم ہو، جس طرح آج آپ نے اس پنڈال میں ریاض بھٹا صاحب کو محترم کیا۔ جب ہم ہر استاد کو محترم کر دیں گے تو یقین مانے ہمارا جو ہے وہ سسٹم امپروو ہوگا۔ تو اس 60% میں گورنمنٹ کے پاس ایک بڑا اسپیکٹرم ہے، جو گورنمنٹ کا سب سے بڑا بوجھ ہے کہ ہم 83% بجٹ آف دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہم ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں، پورا ڈسٹرکٹ 17% پہ پڑتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے سسٹم میں اب گنجائش نہیں ہے۔ اب کیا حل ہے کہ پبلک
प्राइवेट पार्टाइजेशन हो, असमत साहब जैसे साथी मैदान में आए, हुकूमत के रियासत के हम दस्ते बाजू बने। अगर रियासत ने 10 स्कूल खोले हैं तो कहें कि यस हम भी आपको 2 स्कूल खोल देते हैं। अगर हम 1000 बच्चा पढ़ा रहे हैं तो 200 बच्चे आपने भी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्द हम अपना लिटरेसी रेट 100% कर देंगे। तो ये लोग काबिल तहसीन हैं, ये अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजार सकते थे। ये लोग, इन्होंने ज़िंदगी की मुसरतों को बड़ी नज़दीक से देखा है, लेकिन ये जब ये चल कर आए हैं तो मैं कहता हूँ ये खुद चल कर नहीं लाए, इनको लाया गया है। इनको एक ताकत यहाँ लेकर आई है कि अपने वसाइल को यहाँ यूटिलाइज करो, और उस कंट्रीब्यूशन में बहुत से लोगों को, जिस तरह आपने कहा कि ये मेरी धरती है, ये मेरा इलाका है, तो इस शहर के लोग, इस रीजन के लोग, इसी पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है वो पढ़ने बन जाए, तो रोज़े क़यामत जब अल्लाह पाक दरबार लगा हो और कहें कि असमत साहब ज़रा बताओ, एक कारनामा तो बता दो कि तुमने ज़िंदगी में क्या किया, तो असमत साहब कहें कि यार मैं एक साइट्स पे देख तो कहूँ सर अलमिया मैंने एक स्कूल खोला था जिसके लफ्ज़ को मैंने इसलिए चुना कि ये कुरान से अखज़ था, वो नूर था, उस नूर से कई नूर चले, मेरा एक कारनामा है, मेरा यकीन है कि वो कारनामा कबूल हो। देखें, मल्टी बिलियनर्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहूँ कि मेरे पास बड़े पैसे हैं, मेरे पास बड़ी कार है, नो मैटर। इंसान 3 जतोई साहब बैठे हैं, स्कॉलर बंदे हैं, 3 स्टेप्स हैं हमारी लाइफ में। हम पहला स्टेप साइकोलॉजी में पढ़ाते हैं कि वो होता है लॉस्ट एरिया ऑफ लाइफ। हम गुम रहते हैं, स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, अपने ख्यालों में गुम, ख्याली पुलाव पकाते हैं, शायरी पढ़ते हैं, मौसीकी सुनते हैं, सयाहत करते हैं। सेकंड फेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड लस्ट एरिया ऑफ लाइफ। लस्ट कहते हैं लालच को। हम रोज़गार में आ जाते हैं, फिर हमें एक लालच होती है कि हम बैंक बैलेंस बना लें, बहुत सा कमा लें, गाड़ी बना लें, बंगला बना लें, जायदादें बना लें। उस लस्ट में हम भूल जाते हैं अपनी फैमिली को, अपने अक़दार को, हर चीज़ को। तो जब ये फेज़ ख़त्म होता है तो बहुत सा कमा चुके होते हैं, फिर एक लास्ट फेज़ शुरू होता है, दैट इज़ कॉल्ड लास्ट एरिया ऑफ लाइफ। वहाँ पहुँचकर पता चलता है कि अब हर चीज़ तो आ गई, लेकिन अब मैं खुद जा रहा हूँ, काश कि ये वक्त रुक जाए। तो उस लास्ट एरिया में एक सर्वे हुआ था, का मौदूदी साहब ने कहा कि अगर मुझे पता चल जाए कि अगले लम्हे क़यामत आने वाली है तो क्या कैफियत होगी। तो किसी ने कहा मैं नफाफिल पढ़ूंगा, किसी ने कहा मैं क्या करूंगा। उन्होंने कहा जो मैं काम कर रहा हूँ वो चलता रहेगा, क्योंकि मेरा हर लम्हा उस इताअत खुदाबंदी के मुताबिक है, लिहाजा मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उस लास्ट एरिया में अल्लाह ने अगर आपको ये कैफियत दे दी है कि मैं आज भी मुतमईन हूँ, तो असमत साहब आप समझें आप कामयाब हो। तो आप मेरी इस धरती के काबिल फ़ख्र बैठे हैं कि आपने एक ऐसा काम किया। फैक्ट्री भी लगा सकते थे, आप बिज़नेस भी कर सकते थे, लेकिन आपने कहा कि मैं लफ्ज़ के साथ जुड़ता हूँ, तो ये लफ्ज़ नबी के साथ जुड़ता है। इस कायनात में अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक बनाया, क्यों? इस कायनात में सबसे जो अजीम इंसान मैं अक्सर कहता हूँ वो अंबिया कराम है, नबी है, कि अल्लाह ने उनको चुन लिया, दे पीपल आर चूजन वन। उनके बाद जो सबसे काबिल फ़ख्र इंसान होता है ना, वो जो नबी का जान नशीन होता है, वो उस्ताद होता है। तो आपने उस रिश्ते को चुना है, अल्लाह ने आपको इस काम के लिए चुन लिया है, तो इंशाअल्लाह वो कामयाबी का सफ़र, वो जो ट्रैक होता है, अल्लाह ने आपको उस पर डाल दिया है इंशाअल्लाह।